पंजाब दे तीन खेती केंद्र के तीन खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार जी तीन खेती बिल लैके आई है। खेती बिल के नाल जुड़ी वड्डी खबर इस वक्त यह आ रही है। प्रावधान क्योंकि हौली हौली सामने आ रहे हैं। MSP तो घट कीमत देने ते सजा की तजवीज रखी गई है। MSP तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी किसान तो 3 साल की सजा होगी। पंजाब में APMC एक्ट कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि विरोधी मांग कर रहे हैं कि APMC एक्ट में भी बदलाव किया जाए। विवाद होने ते किसान अदालत का बूहा खड़का सकणगे। पंकज कपाही मेरे सहयोगी लगातार बड़े हुए ने। पंकज, हौली हौली बिल की प्रावधान किए गए ने, जड़े 3 बिल लैके आई है सूबा सरकार, वो सामने आ रहे ने। बिल्कुल जिंदर, न्यूज़ 18 को इस वे एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये बिल की एक्सक्लूसिव कॉपी है और इसनों अगर दिखाइए ध्यान दे नाल दर्शकों को, सब तो पहला तो इस दे विच लिखा है पनिशमेंट फॉर हरासमेंट ऑफ फार्मर। ये 8वें नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर MSP तो घट कोई भी प्राइवेट सैक्टर MSP तो घट किसान नूं फसल वेचण नूं मजबूर करता है और किसान नूं परेशान करता है, चाहे कोई भी प्राइवेट सैक्टर होवे, कोई भी कॉरपोरेट घराना होवे, तां उसनूं 3 साल की सजा जिहड़ी है वो होएगी। 3 साल की सजा नाल जुर्माना जिहड़ा वो होएगा। ये इस बिल की कॉपी न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव कॉपी है और ये दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके नाल पहला केंद्र सरकार के कानूनों को रद्द किया गया, विधान सभा च मुख्यमंत्री बोलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हाँ, इस्तीफा मेरी जेब च पिया है। और हुण जो बिल की कॉपी सामने आनी शुरू हुई है, 3 बिल जिहड़े ने वो विधान सभा च पेश किए गए हैं। और एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा पनिशमेंट फॉर हरासमेंट ऑफ फार्मर, यानी कि अगर कोई भी कॉरपोरेट घराना पंजाब च एंटर हुंदा है, फसल खरीदता है और अगर केंद्र सरकार ने MSP रखी हुई है 1600 रुपए प्रति क्विंटल, तो उस तो घट MSP अगर 1200 1300 कुछ भी खरीदने की कोशिश करता है, जबरन खरीदने की कोशिश करता है, तो उसनूं किसान शिकायत कर सकणगे। 3 साल की सजा जिहड़ी है उस कॉरपोरेट घराने नूं, उस व्यक्ति नूं, उस प्राइवेट सैक्टर के शख्स नूं जिहड़ी है 3 साल की सजा प्लस जुर्माना जिहड़ा वो होएगा। ये इस वेले जानकारी जो असी बिल की कॉपी पढ़ रहे हैं तो उस विच मिल रही है। रजिंदर, बिल्कुल पंकज, जिहड़े खदशे जताए जा रहे सन केंद्र के खेती कानूनों लेके, यानी कि उसकी काट लई तैयार सूबा सरकार, और जिहड़े बिल के प्रावधान जिहड़े ने बिल की कॉपी न्यूज़ 18 कोल मौजूद जिहड़े 3 खेती बिल सूबा सरकार ने पेश किए ने, उसकी कॉपी जड़ी है इस वक्त मौजूद न्यूज़ 18 कोल। और पूरी कोशिश सूबा सरकार दी कि केंद्र के 3 खेती कानूनों की काट लभी जा सके। केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार 3 खेती बिल लेके आई है। खेती बिल की कॉपी एक्सक्लूसिव तौर पर न्यूज़ 18 कोल मौजूद। इस विच प्रावधान रखा है कि MSP तो घट कीमत ते जे किसान की फसल खरीदी ता सजा की तजवीज रखी गई है। MSP तो घट कीमत देने ते 3 साल की सजा का प्रावधान है। पंजाब में APMC एक्ट कोई बदलाव नहीं होगा। इस तो अलावा जे कोई विवाद होता है तो किसान अदालत का बूहा खड़का सकणगे। सो एक लगातार किया जा रहा है सूबा सरकार वालों, मुख्यमंत्री वालों भरोसा दिता जा रहा है किसानों को कि उन्हां दे नाल खड़े आते हर संभव कोशिश जिहड़ी है वो की जाएगी। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ पंजाब के किसानों को बचाने लई सो ये जिहड़ी सोध की गई है, ये जिहड़ी तजवीज रखी गई है, खेती बिल जिहड़ी सूबा सरकार लेके आई है। MSP तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी ता सजा की तजवीज रखी गई है। MSP तो घट कीमत देने ते 3 साल की सजा होगी। जे पंकज कपाही मेरे जोगी लगातार जुड़े हुए ने। पंकज, होर की कुछ इस बिल विच? बिल्कुल जिंदर, क्योंकि अजे तक जो कुछ असी समझ रहे हैं उस दे विच एक वड्डी गल ये भी है कि अगर किसानों को परेशान किया जाता है, क्योंकि फार्मर कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा वा एक लिया गया सी, उस दे विच किसानों को खदशा सीगा केंद्र सरकार ने जो नवे कानून लियाते सीगे कि जमीन जिहड़ी है वो प्राइवेट सैक्टर जिहड़े ने जबरन लै लैणगे और
किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल पंकज, खेती बिलों में जो प्रावधान किए गए ने, सूबा सरकार ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 117 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 115 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ तमाम ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। पंकज, ਹੁਣ सवाल यही कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रेलवे ट्रैकों ते इन्हां दे धरने जारी। सरवन सिंह पंदेर जी,
सूबा सरकार 3 खेती बिल लेके आई है केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ और प्रावधान रखा गया है कि जड़ा डर सी किसानों ने डर सी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार ने अपने बिल च प्रावधान किया होया कि एमएसपी तो घट कीमत ते सजा की तजवीज रखी गई है। एमएसपी तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी गई तो 3 साल की सजा होएगी। हाँ ठीक है जे पंजाब सरकार ने आपके मते विच जिहड़े सुन रहे आ रहा भी जे कोई एमएसपी तो घट खरीददा वा ते उहनूं 3 साल की सजा दी जाऊगी, यह चंगा फैसला कहा जा सकता, पर साडे कोल कंप्लीट इहदा डाटा नहीं हाले आ रहा, मीडिया थ्रू पता लग रहा। पर सवाल तो यह आ भी जिहड़ी क्रेडिट लिमिट आ वो केंद्र सरकार देंदी हुंदी आ, पंजाब सरकार को रेवन्यू किन्ना गया, पर यह ठीक है फैसला, पर जिन्नियां फसलों की खरीद नहीं हुंदी उन्हां फसलों की भी परचेज केंद्र सरकार नूं करनी चाहिदी आ। ये भी असीं चाहुंदे सी मते विच रखिया जावे। असीं ये भी मतलब ये भी डर है कि बेशक एमएसपी तो घट कीमत ते खरीद नहीं हो सकेगी, सजा का प्रावधान होगा, लेकिन ये भी डर है कि शायद केंद्र सरकार फसल खरीदे ही ना। हाँ नहीं, केंद्र सरकार जे क्रेडिट लिमिट नहीं देगी ते समस्या तो उत्थे रहनी है ज्यों दी त्यों, क्योंकि उन्होंने एरकी भी 30,000 करोड़ रुपए की लिमिट दी आ, जिहड़ी मुश्किल है, इस तो वध झोना पैदा हो रहा। तो जो बाहरों झोना आ रहा, हो सकता पंजाब का झोना परचेज करना रह जाए, क्योंकि पिछली बार 6 लाख टन सुन रहे थे कणक विकण वाली रह गई, जी हुण 1600 रुपया बाजार चो दा रेट आ जी। ये समस्या भी साडे सामने है ना, तो उवें जे पंजाब सरकार पहल कदमी कर रही है तो चंगा ही कदम करांगे, बाकी जदों सामने सारे तत्थ होणगे फिर ही कहा जा सकता कुछ इहदे बारे। पदेट साहब एक ये भी तजवीज है कि विवाद होया तां किसान अदालत जा सकणगे, जिहड़ा कि पहला ये डर जताया जा रहा सी कि किसानां कोल तां कोई कानूनी हक भी नहीं दिता गया केंद्र दे खेती कानूनां विच। हाँ नहीं, ये पंजाब सरकार है ना, हुण पंजाब सरकार दे मते दी अहमियत किन्नी आ भी वो जिहड़ा केंद्र दा कानून आ उहनूं ये कर सकदे टैकल, हमारा मुताबक नहीं। ये तो राष्ट्रपति जी कल सुप्रीम कोर्ट की सलाह लैणगे, उस कानून पास हुंदा नहीं हुंदा, ये सवाल वड्डे ने। ठीक है, पंजाब सरकार की मंशा ठीक हो सकती है, मते च लाए आ, पर ਇਹਦਾ फायदा मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ये साफ कर दिता है कि पीछे नहीं हटांगे, किसानां दे नाल खड़े आ, जे अस्तीफा भी देना पे तो दवांगे, सुप्रीम कोर्ट तक जावांगे। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपने साथ बोल रहे, पर जो सानू तलावां मिल रही जे क्लीयर नहीं है भी ਜਿਹੜੇ APMC एक्ट ਸੀਗੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 13 ਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, अजे मेरे को कंप्लीट जानकारी नहीं, मेरे ख्याल वो वापस नहीं ले जा रहे, नहीं वो साफ कर दिता गया पंजाब विच APMC एक्ट विच कोई बदलाव नहीं होएगा। हाँ फिर वो गल्ला रह गया ना, वो भी तुसी चाहते हो। हाँ चम बिल्कुल जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक, शुक्रिया पंदेट साहब साडे नाल जुड़न लई। सो मांग की जा रही कि पंजाब में जोड़ा APMC एक्ट सोध की गई सी, APMC एक्ट की सोधा एक्ट नूं जोड़ा है वो रद्द किया जाए, लेकिन फिलहाल जोड़े प्रावधान बिल लेके आई है सूबा सरकार उस विच रखे गए ने, उसके मुताबिक पंजाब विच APMC एक्ट विच कोई बदलाव नहीं होएगा। हालांकि MSP तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी ता सजा की तजवीज जरूर रखी गई है। MSP तो घट कीमत देण ते 3 साल की सजा का प्रावधान रखा जा रहा है। 3 खेती बिल सूबा सरकार लेके आई है केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ अते खेती कानूनों नूं रद्द कर दिता गया। एक मता पेश करके विधान सभा के अंदर मुख्यमंत्री वालों मता पेश किया गया, 3 खेती बिल पेश किए गए। फिलहाल बिल दी कॉपियां जड़ियां ने वो बाकी विधायकों के नाल साझियां कीतियां गईयां ने अते उस ते मंथन चल रहा है। इस विचाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहता कि वो किसानों के नाल खड़े ने, ये लड़ाई लंबी चढ़ेगी अते वो पिछे हटन वाले नहीं। सूबा सरकार नूं भी मुख्यमंत्री ने ललकार मारी कि भावें तां बर्खास्त कर दो पर पिछे नहीं हटांगे। किसान आगू हरविंदर लखोवाल भी इस वक्त साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। हरिंदर लखोवाल जी, केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ सूबा सरकार बिल लेके आई है, होर किसान आगुआं नाल गल करने की कोशिश करांगे, पर इस वक्त तो अंदाजे कि पंजाब सरकार के खेती बिल के नाल जिहड़ी वड्डी खबर निकल के आ रही है। खेती बिल की कॉपी न्यूज़ 18 कोल मौजूद। MSP तो घट कीमत ते सजा की तजवीज रखी गई है। MSP तो घट कीमत देण ते 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि पंजाब विच APMC एक्ट विच कोई बदलाव नहीं होएगा, क्योंकि अकाली दल, विरोधी धिर अते किसान भी ये मांग कर रहे सन कि APMC एक्ट विच बदलाव किया जाए, लेकिन
ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ जुड़ चुके हैं। नछत्तर सिंह जी, 3 खेती बिल लेके आई है सूबा सरकार। प्रावधान रखा गया है कि जे एमएसपी तो घट कीमत ते फसल खरीदी तो सजा होगी। बिल्कुल ठीक है जी, साडी ये बड़े चिरां तो डिमांड सी, पर नाल ये भी डिमांड है कि 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ पर्याप्त ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 31 ਦੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ किसान कुछ होर मंगा भी रख रहे हैं। एपीएमसी एक्ट विच कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ किसान आगू ये भी मांग कर रहे हैं। सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू जिहड़े कि अमृतसर के इलाके माझे के इलाके विच लगातार धरने दे रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैकों पर डटे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट विच भी बदलाव जरूरी सी, एपीएमसी एक्ट नूं भी रद्द किया जाए। लेकिन फिलहाल जिहड़े बिल की कॉपी न्यूज़ 18 कोल मौजूद अते उस बिल विच जिहड़े प्रावधान किए गए ने वो भी तुहानूं लगातार दस रहे हां। मंग की जा रही सी कि जे एमएसपी तो घट कीमत ते सज़ा, एमएसपी तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी जाए तो सज़ा की तजवीज़ होए। सो तजवीज़ रखी गई है बिल विच। State subject comes here in the Constitution of India. इस कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। तो ਐਂਟਰੀ 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, which is clearly agriculture including agriculture, education etc etc is not। और 28 ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 ਮੀਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੇਡ। ट्रेड हो सके जी तुम खरीद फरोख्त करते हो, तुम मंडिया मुंडिया के बाहर पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो। लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जो फसल त्यागे हारवेस्ट करता है, वाढ़ी लाता है। कि इस पंजाब की किसानी ने जो PM 480 लग्या आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗੀ ਬੋਲ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ PM 480 ਕੀਤੀ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫੀਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾ ਜਾ ਪੰਜਾਬ 1.17% ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਬਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਲਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने सब तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों की इज्जत कर हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुमता क्यों करती है इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। तो छड़ो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म। ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वक्ते हो रहे थे, पंजाब की कपी है जी अज बॉर्डर पर बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच ऑलमोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडों तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जीएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जीएंगे, की कर रहे। दूजे पासे साडी अज अखबार के पिछले अखबार कि इंडस्ट्री की रनिंग 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पिया इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जोड़ा फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एजुकेट करना ठीक। प्लीज मैं किसान अपने वीरों को बेनती करना है, असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दल तक खड़ के पूरा मैनू पता अज कोई बोल नहीं रहा है, पर जब बोलेंगे सारे किसानों के नाल हमदर्दी है साउस और असीं तुहाडे नाल अंत अकेले दल तक छोड़ करेंगे। लेकिन हुण छोटा काम है साढ़े नाल करना, मैं सरकार चलानी है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर पैसे देने, मेरी डिवेलपमेंट ने इतने सारे मिनिस्टर बैठे ने, उन्होंने पैसा की लोड़ करने वास्ते। तो इस करके हुण आपां नूं अपना रेगोको वगैरह बंद करो, आपां नूं पंजाब चलाइए आपां और इत्थे अपने जिहड़े कुछ इंडस्ट्री नूं चलाइए। थोड़े कोल हुण सिर्फ 10% यूरिया जिहड़ा कणक की बजाय हो रही है, 10% थोड़े कोल यूरिया, थोड़े कोल जी अज सारे स्टॉक्स भरे पे ने, साडे गोडाउन दे विच जाता ही वो निकल देनी मैं नवीं झोला। खेती बिल पेश करते हुए संविधान का हवाला दिता मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती विषय ते कानून बनाने का हक जड़ा है सूबा सरकार नूं है अते केंद्र ने संघी व्यवस्था का उल्लंघन किया। इस तरह करते मेरे सहयोगी रोहित बंसल इस वक्त लगातार जुड़े हुए विधानसभा के बाहरों। रोहित, इस वक्त की कुछ ताजा तस्वीर विधानसभा के बाहर? कानून है वो पेश हो चुके हैं और उस पर लगातार बहस जारी है। विरोधी धिर वालों लगातार कहा जा रहा है कि बिलों का खाड़ा नहीं दिता गया, पर हुण विरोधी धिरां कोले इस बिल का खाड़ा पहुँच चुका है। और तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे दी तस्वीरां पंजाब विधानसभा दी तस्वीरां ने जिथे अंदर डिस्कशन चल रही है, जो मुख्य रूप में हुण तक जो गल्लां बिल दे विचों निकल के सामने आईयां, क्योंकि अंदर दे जो सोर्स ने वो दस रहे हैं कि जो बिल दे विच जो पंजाब सरकार द्वारा बिल पेश किए गए हैं उसदे विच मुख्य रूप दे विच गल आई है कि जो MSP है उसनूं एक कानूनी राइट दिता जा रहा है पंजाब दे विच। जे कोई व्यक्ति MSP तो थल्ले खरीद करता तो उसनूं 3 साल की सज़ा प्लस उस दे नाल ही जुर्माने का जो प्रावधान रखा गया। इस तो इलावा जी अगली गल की जाए तो कहा जा रहा है कि जो केंद्र का कानून से उस दे मुताबिक तुसीं SDM या DC तक ही अपनी पहुँच कर सकते हो, पर हुण जो कानून दे विच तरमीम की जा रही है पंजाब सरकार द्वारा जो कानून पास किया जा रहा है उस दे विच कहा जा रहा है कि तुसीं कोर्ट का भी रुख कर सकते हो। और तीजी गल जो तमाम विधायक मंग कर रहे सन कि पूरे पंजाब नूं नोटिफाई मंडी ऐलान किया जाए, उस दे उत्ते भी विचार चर्चा चल रही है, वो भी इस दे विच है। तो मुख्य रूप दे विच हुण तक 3 चीज़ां निकल के सामने आईयां। पहली कि MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 3 MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, क्योंकि ਅੱਜ पंजाब सरकार द्वारा 3 कानून और एक मता पास किया गया सीगा। 3 कानून सी जो केंद्र के कानूनों के पैरलर एक कानून सीगे और जो मते की गल की और लगातार इससे रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। रोहित साडे नाल बने रहो, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया, बहुत खूब कैप्टन अपनी गल ते डटे रहने वाले कैप्टन ने झुकण तो इनकार कर दिता, क्या खामियाजा भुगतण लई तैयार हां, केंद्र सरकार नूं कह दिता अस्तीफा देण लई तैयार हां, पहला भी अस्तीफे दिते ने, पंजाब किसान विरोधी कानून किसी भी हाल
स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब के हितां दी किसी भी कीमत ते राखी करन लई वचनबद्ध हां। इधर खेती बिल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने पेश किए तो उधर सुनील जाखड़ सूबा कांग्रेस प्रधान ने एक ट्वीट किया अते पिठ थापड़ी साफ कह दिता कि किसी भी कीमत ते खेती बिल जड़े ने केंद्र के खेती कानून जड़े ने वो स्वीकार नहीं करे जाएंगे अते पंजाब के हितां दी किसी भी कीमत ते राखी करन लई वचनबद्ध हां। रोहित बंसल भी लगातार साडे नाल बने ने। रोहित, असी रिएक्शन ले रहे सन, किसान आगुआं नाल भी गल कर रहे सन, वो कह रहे ने कि एपीएमसी एक्ट नूं रद्द किया जाए, साडी ये भी मांग है, लेकिन इसका प्रावधान बिल विच नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सूबा सरकार ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਹੀ कीमत देणगियां, पर किते ना किते अगे जाके 2 सालों बाद 3 सालों बाद 4 सालों बाद अजिहा होएगा कि जो सरकारी मंडियां खत्म हो जाणगियां तो प्राइवेट मंडियां वाले सानू घट रेट देना शुरू कर देणगे, एमएसपी तो घट रेट देना शुरू कर देणगे। पर जे एमएसपी नू लीगल राइट दे दिता जांदा, जे पंजाब दे विच कहा जा रहा है कि एमएसपी लीगल हो जाएगी, एमएसपी तो थल्ले खरीद नहीं हो जाएगी, तो उस दे नाल चाहे मंडी प्राइवेट है चाहे सरकारी है, चाहे 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जो भी एमएसपी तो थल्ले की खरीद होएगी तो उस दे लई 3 साल की जेल और उस तो इलावा जुर्माने का प्रावधान है। तो किते ना किते जो एपीएमसी एक्ट की मंडी की गल सी उस दा ये तोड़ कढ़िया जा सकता है जो एपीएमसी एक्ट की तुसीं गल कीती है। होर की कुछ अपडेट रोहित, रिएक्शन की आ रहे ने? किसी दे रिएक्शन भी आए क्योंकि अकाली दल ते आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि लगातार मांग कर रही सी कि बिल का खरड़ा नहीं दिता गया, जनतक नहीं किया गया, हुण बिल की कॉपियां उन्हां तक पहुंच चुकियां ने। कुछ रिएक्शनस विरोधी धिरां नाल साडी गलबात हुई है, फिलहाल वो विधान सभा के अंदर ही ने क्योंकि चर्चा इन्हां बिलों नूं लैके चल रही है और उन्होंने कहा कि सानू खरड़ा मिल चुका है। और थोड़ी देर पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जो फेसबुक पेज है पंजाब सरकार का उस तो उन्होंने भाषण लाइव सी तो अमन अरोड़ा ने एक चिंता भी व्यक्त की सी। उन्होंने इतराज जताया सी कि जे तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाइव कर सकते हो तो तमाम विधान सभा नूं लाइव तुसी क्यों नहीं कर सकते, विरोधी धिरां दे जो भाषण ने उन्होंने लाइव क्यों नहीं किया जाता। तो इस नूं लैके उन्होंने गल की सी। इस तो इलावा अकाली दल सवेर तो मंग कर रहा सी कि जो एपीएमसी एक्ट 2 रोहित बड़े नाल साडे नाल तुहाडे कोल आवांगे। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के राज्य सभा मैंबर इस वक्त फोन लाइन ते साडे नाल जुड़ चुके ने। बाजवा साहब, 3 खेती बिल लेके आई है तुहाडी सरकार केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ। एक तो एमएसपी तो जे घट कीमत ते फसल खरीदी गई तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, उसकी तजवीज हाले रखी गई है। इस तो अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कानूनी अधिकार होएगा किसानों नूं अदालत तक जाण दा जे कुछ मुश्किल आंदियां ने। और इस तो कोई गल जी, एपीएमसी एक्ट विच कोई बदलाव नहीं किया गया है और पूरे पंजाब नूं ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ है उसनूं लेके नोटिफाई किया गया है। सारे पंजाब नूं हुण मंडी डिक्लेयर कर दिता गया जी जी ਇਹ प्रावधान ने सर, प्रावधान ने हले ਜਿਹੜੀ बिल की कॉपी आई है उसके प्रावधान तुहानूं दस रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, ये तजवीज़ा ने हाले तो चर्चा हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ जी, गया। हाँ, रिएक्शन संतुष्ट हो हुण? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ। जी सर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇਟੀਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸੈਸ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 23 ਆਈਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
तो ये भी बिल्कुल 3 साल की उसनू कैद होएगी। तो ये मैं समझना बहुत अच्छी गल है बकायदा तौर। एंड नाल ये प्रोविजन की गई है कि फार्मर्स अपनी जिहड़ी कीमत उन्होंने घट मिली है ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ MSP ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੇ ਰੱਖेंगे इट वुड बी ईजीयर। तो मैं इसकी सपोर्ट करना, ये अच्छी गल है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की। ते जेड़े तीनों ये जेड़े बिल्स लैके आए ने उन्हां दी विरोधता करनी, उन्होंने बकायदा तौर सिरों रिजेक्ट करना, ये एक बहुत अच्छा कदम है। ते मैनू ये पूरी आस है कि शाम तक सारियां ही पंजाब दे नाल तुलक रखण वालियां पोलिटिकल पार्टीज ये दियां यूनैनिमसली ये रेजोल्यूशन करके रिजेक्ट करनगियां ते हिंदुस्तान दे विच एक बहुत वड्डा मैसेज जाएगा कि पंजाब जेड़ा जिस तरह राजा पोरस ने सिकंदर आजम का रथ रोकिया सी, इस तरह ही नरेंद्र मोदी का रथ पंजाब दे विच सारियां समुची पंजाबियां ने इकट्ठे होकर रोकिया। तो ये बड़ी वड्डी और उम्मीद करते हैं बाजवा साहब ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं सूबा सरकार जड़ा बिल लेके आई है, 3 बिल लेके आई है। और सीधा रुक करते हैं पंकज कपाही दा। पंकज कपाही दे नाल विजेंद्र सिंगला इस वक्त मौजूद। सूबा सरकार 3 बिल लेके आई है ते जड़े कांग्रेस के आगू ने बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। पंकज पंजाब दे विच और देश दे विच पहली वार अज ऐसा कानून बनया है जिस दे नाल जे कोई किसानां दी फसल नूं MSP तो घट चक्कण दी गल करूगा तो उस दे उपर परचा दर्ज होगा, उस दे उपर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है तो चाहे कोई वो संस्था है। सो मैं ये समझदा कि ये साडे हिंदुस्तान ते सूबे दे इतिहास विच पहली बार है कि कोई ऐसा कानून बन के किसी पंजाब दी या किसी सूबे दी सरकार ने या किसी देश की सरकार ने लोगों वास्ते लैके आंदा है। और ये बहुत ज़रूरी सी। जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने विधान सभा के फ्लोर ऑफ द हाउस के उपर ये कहा कि चाहे कल नूं केंद्र की सरकार BJP सरकार साडी सूबे की सरकार नूं बर्खास्त भी कर दे, सानू कोई इस गल की परवाह नहीं, मेरी कुर्सी चली जाए मैनू परवाह नहीं, पर मैं पंजाब दा किसान, पंजाब दा खेत मजदूर, छोटा दुकानदार, ट्रांसपोर्ट दे विच काम करने वाला साडा ट्रांसपोर्टर, आड़तिया, मैं किसी दे पेट के उपर लत्त नहीं वजन दांगा। इस सोच के नाल सरकार ने 3 कानूनों नूं रद्द करन दा फैसला किया। और जो सूबे की सरकार वालों अज पेश ये कानून होया उस नूं सारे हाउस ने सहमति दी और एक कानून पास होगा। और असी इस कानून जो पास हो जाता उस तो बाद किसी नूं पंजाब विच कोई परवाह नहीं। और असी एक जिहड़ा सख्त कानून बने हैं जिस दे नाल MSP नूं इंश्योर करने की गल हुई है, परचा दर्ज करने की गल हुई है, चाहे बड़े कॉरपोरेट हाउसिस होण ते चाहे कोई इंडिविजुअल्स होण, ये अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा इतिहासिक फैसला है। और मैनू पूरा विश्वास है कि पंजाब दे जिहड़े सड़कां ते साडे किसान वीर बैठे हैं उन्हों दे हकों वास्ते ये गल हुई है। और असी सारिਆਂ ने मिल के इस लड़ाई दे विच हिस्सा पाया। और खास तौर पर जो अज कानून रद्द करने की गल है या कानूनों नूं पंजाब की विधान सभा ने अपना कानून बनाया उस किसानां दे पक्षी और हर वर्ग के पक्षी बनाया, उस दे नाल वड्डे पद्धर ते फायदा होगा। क्योंकि स्टेट वर्सेस सेंटर का मुकाबला है तो स्टेट वर्सेस सेंटर कित्थों तक जिहड़ा वा हो सकता? देखो गल ये है कि पहली गल तो जिहड़ा कानून केंद्र ने बनाया वो स्टेट सबजैक्ट सीगा। एग्रीकल्चर ते मार्केट्स की अगर असी गल करते हैं ये स्टेट के थल्ले आउंदा है ते उस दे उपर उन्होंने साडे जिहड़ी साडियां सूबे दियां ते देश दियां प्रोविजनस होंदियां उन्हां विच उन्होंने इनफिल्टर करने की कोशिश की सी। दे हैव ट्राइड टू सारे डेमोक्रेसी नूं खत्म करने वास्ते, तैश नैश करने वास्ते केंद्र की सरकार ने यह फैसला किया, जबकि उन्हां दा एम्बिट ही नहीं सीगा। जे असी सूबे के राइट्स की गल करिए तो केंद्र के राइट्स की गल करिए तो दिस वॉज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस वॉज इन द स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर इज इन द स्टेट लिस्ट।
Markets is under the state list. How can the government of India constitute a law which is something is in the state list? They can do something which is in the national list, but लेकिन not in the state list. So इस करके मैं ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਗੇ ਔਰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵਿਕੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਸਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ? Yes, obviously every state legislature has the right to form their own laws, and this is a direction towards these laws are a direction towards that. ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆੜਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ,
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੋਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? तो सरकार हर चीज़ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं। ਜੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਲਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ हैं, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਉਹ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ, ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੇਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹ 'ਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਣਾ, BKU ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ MSP ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਪਰ ਕੱਲੀ MSP ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁਣ 1850 ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ 600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਲਦਾ ਰਹੂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, SDM ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੂ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹੂ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਦਾ। ਇਹਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ MST ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਧਨਾਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਸ ਸਾਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤੁਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆੜਤਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। बिल्कुल शुक्रिया सूरज। सो किसानों की चिंता हाले घट नहीं हुई है, किसान होर तमाम सवाल चुक रहे हैं। ठीक है, सूबा सरकार बिल लेके आई है, लेकिन हाले भी किसानों को डर है कि जिहड़ी सरकारी खरीद होंदी है वो भी यकीनी बनाई जाए। मक्की की फसल का हवाला दिता कि 1600 के करीब MSP है, लेकिन उसकी खरीद तकरीबन 600-700 रुपए च होंदी है। सो इसनूं कौन रोक सकिया? ये चिंता जिहड़ी है वो जाहिर कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ हक दिता गया है कि किसान अदालतां तक जा सकणगे अपने हक की राखी लई। उससे भी किसानों का कहना है कि उन्हां कोल इन्ना पैसा नहीं कि वह किसानों का रुख अदालतां दा रुख कर सकन, सो भी उन्हां दे लई मुश्किल होएगा। उन्हां नूं तां साफ तौर पर यह चाहिए कि केंद्र के खेती कानून रद्द किए जान, केंद्र के खेती कानूनों नूं रद्द किया जाए। हालांकि सूबा सरकार विधान सभा च उन्हां नूं खारिज कर चुकी है, लेकिन संविधान इस ते कितनी मानता देंदा है, यह भी बड़ा सवाल है। और एक बार फिर तुहानू दस दईए कि हुण तो कुछ समय पहला मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा के अंदर 3 खेती बिल पेश किए ने, केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ। खुद नूं किसानां दे नाल खड़िया दस्या ते कहा कि लंबी लड़ाई ये चलेगी, पिछे नहीं हटांगे। केंद्र नूं ललकार मारी कि जे अस्तीफा भी देना पे, भावें बर्खास्त कर दे केंद्र सरकार, अस्तीफा भी देना पे तो पिछे नहीं हटांगे। This state subject becomes here in the Constitution of India. इस Constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ it is state subject. तो ਐਂਟਰੀ 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, which is clearly agriculture, including agriculture, education, etc. is done. और 28 ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 ਮੀਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਔਰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। कि इस पंजाब की किसानी ने
ਜਦੋਂ PM 480 ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ 50 ਸਮ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗੀ ਬੋਲ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ PM 480 ਕੀਤੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫੀਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 1.17% ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬਾਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਰਲੈਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੋਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, यूपी वेस्ट वाले हुक्का क्यों करती है ना, क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो पंजाब। ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वक्त हो रहे थे, पंजाब की कपी है जी अज बॉर्डर से बैठी है और लोगों को उत्ते साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच ऑलमोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडों तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जिएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे, की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मोगा तो रुक करते हैं, दीपक सिंगला इस वक्त जुड़ चुके ने। दीपक, किसानां दी की प्रतिक्रिया सूबा सरकार दे 3 खेती बिलां नूं लैके? बिल्कुल रजिंदर, इस टाइम असीं खड़े हैं मोगा के रेलवे स्टेशन ते, जिथे कि किसान पिछले 20 दिनों तो जिहड़ा खेती बिलां नूं लैके धरने ते बैठे हुए ने। साडे नाल किसान मौजूद ने, उन्हां नाल गल करांगे कि अज दा जिहड़ा इजलास होया या खेती बिलां नूं लैके केंद्र पंजाब सरकार ने जिहड़े मते पास कीते है या उन्हां दे जारी किया, उन्हां नाल गल करांगे की कहना उन्हां नूं लैके, क्योंकि MSP है, उन्हां साफ तौर पर कहना कि MSP तो अगर घट कोई खरीददा तां उहनूं भी सज़ा हो सकती है, और इस तो इलावा भी कई तरह के उन्होंने जिहड़े मते पास कीते उहदी गल करांगे। की कहना निर्मल जी, की कहोगे? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ MSP ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, खेती बिलों लैके सूबा सरकार बिल जरूर लैके आई है, 3 बिल और तमाम दे नुकते भी असीं लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हाले भी उन्होंने ये यकीन नहीं हो रहा कि जिहड़ी सरकारी खरीद होंदी वो किस तरह यकीनी बनाई जाएगी। ठीक है, सूबा सरकार तुहाडी सरकार बिल लैके आ गई है, लेकिन केंद्र दे खेती कानून बरकरार जदों तक वो रद्द नहीं होंदे उदों तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा, साफ कहता है किसानां ने। देखो बिल्कुल ठीक है उन्होंने गल, लेकिन ये जिहड़े कानून बनाए आ उहदे विच अमेंडमेंट्स की लोड़ हैगी आ। सिर्फ असीं बार-बार कैप्टन साहब एक ही गल कह रहे हैं भी एक तो MSP नूं तुसीं उहदे अंदर इंकलूड कर लो और दूजी तुसीं FCI की गारंटी कर दो। बेसिकली जो किसानां दा शंका वा उहदे अंदर उन्हां दी जिहड़ी सेंटर सरकार दीयां जिहड़े मनसूबे आ वो क्लीयर आ, FCI नूं खत्म करना चाहते हैं। और अगर FCI खत्म होंदी है तो सब तो बाद नुकसान पंजाब नूं हुंदा, क्योंकि सरकारी खरीद साडे इत्थे पंजाब और हरियाणा में सब तो वध आ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਡੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ FCI ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।
अपील की जा रही थी कि किसानों की रेलवे ट्रैक ते धरने ना देन और ठीक है कच्चा माल भी यानी मिली जुली ਜਲਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ 95% MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 2004 ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਗਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ